सब तो पहला सारी बिलगे दी प्रैस नूं इलैक्शन तो बाद ये साडी पहली मीटिंग आ और मैं तुहानूं इस करके अज बुलाया कि असी सारे एक दूसरे नूं मिल लईए और अपने अपने विचार शेयर कर लीए, हल्के दीयां समस्यावां शेयर कर लीए और तुहानूं सब नूं मिल के मैं कुछ तुहाडे कोलों सिख लवां, कुछ तुहाडे कोलों होर हल्के दी जानकारी लै लवां, जिहदे वास्ते अज आपां सारे इकट्ठे होए आ। चाह दा कप शेयर किया। तुसी सारे शॉर्ट नोटिस ते पहुँचे हो, तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद, थैंक यू जी। ते अगला तुसी हुण जे कोई पहला सवाल मैडम तुहानूं ये भी 2 महीने का हल्का रिपोर्टर का रिपोर्ट कार्ड की तुहाडा किन्नी तुहाडे कोल समस्या आईयां, किन्नियां तुसी हुण तक हल कीतीआं ते किहड़ियां हजे हाथी बन के खड़ियां? सही पुछो तो बहुतियां समस्यावां जिहड़ियां ने ना वो लोकां दीयां पर्सनल आउंदियां और पर्सनल समस्यावां बहुत परेशान करने वालियां ने ते बहुत चिंता का विषय आ कि तकरीबन 30% मसले जिहड़े ने वो दलालां दे एजेंटां दे ने, 30 तो 40% मसले जिहड़े आ वो घरां दे टुटण दे ने, घरां दे टुटण दे ने जिहड़े 30 तो 40% मसले आ और डिवेलपमेंट वास्ते घट ते पर्सनल कम्मां थाणे कचहरियां तहसीलों दे विच जिहड़े लटके पै चिरां तो किसी दे कईयां दे मसले किसी दा इंतकाल नहीं सी हुंदा, किसी दा कुछ नहीं सी हुंदा और मैनूं इस गल दी बड़ी खुशी आ कि भी मैं वो छोटे छोटे जिहड़े लोकां दे जिन्हां वास्ते सालां तो लटके पै काम ने तहसीलां वगैरह वाले वो 1 बाय 1 करके वो हल हो रहे ने और जिहड़े मसले हल होण दे विच देरी हो रही है वो हैगे एजेंटां दे मसले और कोशिश कर रहे हैं कि जिहड़े लड़कियां दे घर टुटण दे जां लड़ाइयां झगड़ियां दे मसले आ वो भी मोस्टली कंप्रोमाइज़ करके मसले हल करवाए जा रहे हैं और मेरी सख्त हदायत आ सारे ही पुलिस डिपार्टमेंट नूं कि परचे जिहड़े आ कोई भी जिहड़ा कम आ वो किसी भी तरह का झगड़ा आ जाता, किसी भी तरह का झगड़ा आ जाए तो परचियां दे विच नहीं पैना। असी कोई जाति रंजिशां दे चल के असी किते नहीं पहुँच सकते और मेरी ये कोशिश भी रही है और मेरे ख्याल दे विच मैनूं इस गल दी खुशी भी आ कि पिछले 2 महीनों दे विच कोई बहुत ज़्यादा गिणवा चुणवा कोई 5-4 परचे सारे हल्के दे विच दर्ज होए होणगे जिहड़े होणे बनदे सी। अदरवाइज सारे ही मसले जिहड़े सानूं टाइम जरूर लग जाता असीं कंप्रोमाइज़ करके पार्टीबाजी तो उपर उठ के लड़ाई झगड़े तो पार्टियां दे ही हुंदे आ, उपर उठ के असीं सारे मसले जिहड़े ने वो गलबात दे नाल हल करने की कोशिश करदे। मैडम जी बिलगे दी जिहड़ी नगर कमेटी दी चोण आ आउण वाले महीनों में आउण वाली आ ते बिलगे दे लोकां लई किहड़ा तुसीं वड्डा काम जिहड़ा करोगे जिहदे लई लोक जिहड़े आ ओह तुहानूं आउण वाली इलैक्शन विच जिहड़ी आ ओह वोट देण? इलैक्शन के दौरान भी बिलगे ने कोई खास ना तो किसी ने कुछ जाति मंगया सी ना कोई डिवेलपमेंट तौर पर कुछ मंगया गया सी, सिर्फ एक ही उन्होंने डिमांड सी रिंग रोड की जी और रिंग रोड के उत्ते बकायदा काम चल रहा, डिज़ाइन तैयार हो रहा ऑलमोस्ट जिहड़ा असी शुरुआती दौर के विच जिहड़ा काम करना हुंदा वो PWD ने ऑलमोस्ट डन कर दिता। मैनूं सोमवार नूं ओहदी रिपोर्ट मिल जूगी जिहड़ी मैं लैके अपना डिपार्टमेंट अपने तौर पर भी भेजूगा और मैं CM साहब कोल अगले हफ्ते दे विच लैके भी जाऊँगी उन्होंने कराउण वास्ते। आउण वाली इलैक्शन तो पहला मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ मतलब ग्राउंड लैवल ते साडे जिहड़े रिंग रोड दा वो नज़र आवे और यही राहत जिहड़ी आ यही एक तोहफा जिहड़ा मेरे को मंगया भी गया सी, डिमांड भी की गई सी जिहदे बारे मैनूं नहीं सी पहलां पता और मैं इनू पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाए कि भी ये हो जाएगा क्योंकि मैं नहीं मैं कह रही कि भी इलैक्शन तक असी इनू कर लवांगे जां शुरू हो जाऊगा जां कुछ हो जाए पर कुछ ग्राउंड के उत्ते मैं ऐसा जरूर लैके आना चाहती हाँ इलैक्शन तो पहला ताकि लोगों का ट्रस्ट जिहड़ा जिस ट्रस्ट नाल लोगों ने भरोसे नाल वोटां पाईयां वो बनया रहे जी। एक मिनट रुक भाजी, हस्पताल दे विच जिहड़ी एक्सट्रा मशीन आ ਉਹਦੇ बारे भी तुहाडे कोल डिमांड की गई आ, ਉਹਦੇ बारे भी दस्सिओ ते नगर पंचायत के जिहड़े 10-11 छप्पर आ उन्हां नूं ट्रीटमेंट प्लांट बनाउण लई 7 एकड़ जिहड़ा आ सरकार ने मंगे सी जी ਉਹਦੇ बारे तुहाडे कोल अपडेट है भी जे अगर वो तुसीं लै के आओ तो वो किवें करोगे? मैं थोड़ा जिहा इस तो अगे होर सोच रही हाँ। सब तो पहला हैल्थ सिस्टम दे विच
ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਐਕਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਲਗੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਡਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੌਸਾਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤਲਵਣ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 2, 4, 5, 7 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ SHO ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ SHO ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ 2 SHO ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਸਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SHO ਆ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ SHO ਸਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾਣਾ, ਉੱਥੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਲਵਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਲਵਣ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤਲਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਬਜਾਏ SC ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਨਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦਾ। ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5-5, 6-6 ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਈ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ SC ਐਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤੀਆਂ ਚ ਕੁਛ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪੱਧਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੁਰਜ ਹਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2-2 2.5 ਏਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, 2.5 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। 2 ਤੋਂ 3 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬੁਰਜ ਹਸਨ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ? ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਸਕੈਜੂਲ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੂਮਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਤਲਵਣ ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਊਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਊਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਔਰ ਉਜਾੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਸਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਹਸਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੋਕਲ ਸੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਚਿੰਗ ਹੈ? ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੀਆਈਡੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਊਂਗੀ। ਬਿਲਗਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, 2 ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੱਕ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 25 ਜਾਂ 32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5, 7, ਹੱਦ 10 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NGO ਆ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਇਹ DO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁਝ? ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਸ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਮਟਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਨੀਅਰ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਮਟਾਲੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਗੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਮਟਾਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗਮਟਾਲੀ ਆ ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਮਟਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਗਾ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਗਮਟਾਲੀ ਵਾਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਮਟਾਲੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਬਿਲਗੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਗੇ 'ਚ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਮਟਾਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਲਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਜਲਾ ਸੜਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਟੋਟੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਟੋਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਲਬਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਤਾਲਬਨ ਰੋਡ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਮਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਆ ਪੱਕੇ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਆ। ਓਕੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡਮ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਰੂਹ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ। ਜੇ ਬਿਲਗੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5-7 ਮਹੀਨੇ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਛਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਡੇਲੀ ਛਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦ ਈਓ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਕਈ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਤਲਵਣ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਸ। ਕਾਕਾ ਨੋਟ ਕਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਚਲਵਾਉਂਗੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਣ ਤੋਂ ਬਿਲਗਾ ਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਾਇਆ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਆ ਡਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆ ਫਗਵਾੜਾ ਬਿਲਗਾ ਤਲਵਣ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚਲਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਐਮ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਜੀਐਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੋਟ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਲਗਾ ਤੋਂ ਫਲੌਰ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ?
ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਨਤਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਨਵੇਂ 3 ਵੀਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ। ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਬਿਲਗਾ ਫਲੋਰ। ਬੈਲਗੇ ਤੋਂ ਫਲੋਰ। ਲਵਾ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।